now being recorded. Okay. So in CLR parsing, the CLR parsing algorithm that we discussed in our last class. So in CLR parsing algorithm, the schematic structure, in the schematic structure I have already told you, in the schematic structure it is having, see, the parsing algorithm will be there, right? And two operations that we will be performing. One is action, another is go to, right? അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. And in that, the first step while generating an LR parser is like you have to follow the steps. Which are the steps? Main step, constructing SLR. Whenever LR parser is passing the input from left to right, it is following a rightmost derivation in reverse. It is using a stack for storing the input symbol and the state symbol, and every time it is operating, it will check an LR parsing table, right? So this was what we discussed last class. ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു SLR parser എങ്കിൽ, this is SLR parser means this LR parser will scan the input buffer and it will use a stack structure for referencing, and it will use an LR parsing table for doing the parsing process, and it will produce the output. This was the schematic diagram, right? So here in LR parsing algorithm, it is having two operations. One is action, another is go to, right? This was what we discussed in the last class. Now we will see an example and we will see how an SLR parser will be working. Okay, so SLR parsing table generate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ first step എന്തായിരുന്നു? If you are given with a grammar, write down, generate an SLR parsing table for the grammar. This is the grammar. S derives hello hello ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ while generating, hello Anika, am I audible? Okay, screen, 1 second, it will be resumed soon. Okay, so while generating SLR parsing algorithm, here you can see in the SLR parsing table, first step is two actions you will be performing. One is closure, another is go to operation. So first thing you have to do is like you have to generate an augmented grammar, right? What is an augmented grammar? If you're given with a symbol, for example, S you are giving, S derives AA and A derives AA bar B. If this is the grammar, what is the augmented grammar for corresponding to that production? Which is the augmented production corresponding to that? Tell me, which is the production corresponding to it? It is nothing but S dash derives S, right? If S is the starting symbol, you have to produce a simple augmented grammar that is S dash derives S, right?
പിന്നെയോ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to generate LR0 collection of item. What is an LR0 collection of items? എങ്ങനെയാണ് LR0 collection of items പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? പറയടാ, എങ്ങനെ LR0 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്? ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റിലത്തെ. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? PPT കാണുന്നില്ലേടാ? ഹലോ അനക്ക? Okay, sure. So here in constructing SLR passing table, the first thing is LR parser is using an SLR passing table is called an SLR parser, and the grammar for the corresponding grammar you have to generate an LR0 item. What is an LR0 item of a grammar? A dot on the right side of some position. Some positions right side is known as LR0 item. If you are given with this grammar, if you കാണുന്നില്ലേ, A derives dot A B എന്ന് കാണുന്നില്ലേ? നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിൽ A derives dot A B B. അപ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എന്തായിരിക്കും? A derives A B B എന്നായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ. അതിന്റെ LR0 ഐറ്റം ആണ് ഈ ഡോട്ട് മുന്നിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. A derives dot A B B. എന്തിനാ ഈ LR0 ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? റൈറ്റ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിൽ which is having a dot on the right side of the terminal, then we will call it as an LR0 item. And you have to apply two operations. One is closure and a go to operation. ഈ ഗോ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ടിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഗോ ടു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഗോ ടു? മൂവിങ് ദ ഡോട്ട് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇപ്പൊ ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വൺ ഇസ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് അതർ ഇസ് ഗോ ടു. ഗോ ടു മീൻസ് ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ദ ഡോട്ട് സിമ്പിൾ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, A derives dot A B B. അടുത്ത കേസിലോ A derives A dot B B എന്ന് കിട്ടി ഇല്ലേ? അപ്പോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ക്യാപിറ്റൽ ബിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായി ഡോട്ട്. അടുത്ത കേസിലോ A derives B A B dot B I. അടുത്ത കേസിലോ A B B dot I. That means that dot is moving to the right side. That is known as go to operation. Okay. So in SLR, while constructing an LR0 collection of item for a grammar, first you have to add an augmented grammar. Augmented grammar is nothing but the grammar which is deriving our start symbol, right? That's augmented grammar. You have to apply two operations. One is an closure operation, another is a go to operation. See this two functions, one is closure and go to. What is go to operation will do? Go to operation means moving the dot symbol to the right side. That's go to. Closure എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പലില് A derives dot A B B എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷനില്. അതിനുശേഷം അത് അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് ഏത് പൊസിഷനിലായി? ക്യാപിറ്റൽ ബിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായി ഇപ്പം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ ടെർമിനലിന്റെ മുന്നില് ഈ ഒരു ഡോട്ട് സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻസും അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് if is a set of LR0 item for a grammar G, then closure of I is set of all LR0 item. The items are constructed from I by the two rules. ഏതൊക്കെ two rules എന്ന് പറയുന്നത്? Initially, every LR0 item in I is added to closure of I. ആദ്യം നമ്മുടെ LR0 ഐറ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ closure of I ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. What is the next step? Then A derives A dot B A. നമ്മളിപ്പോ ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ബി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ആഡ്
all the productions which is starting with B. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡില് ഇവിടെ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ ഡിറൈവ്സ് ഡോട്ട് എ ബി ബി എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതൊരു നോൺ ടെർമിനലിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഡോട്ട് ഉള്ളത്. അടുത്തതിലോ എ ഡിറൈവ്സ് എ എ ഡോട്ട് ബി ബി എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡോട്ട് എവിടെ ഏതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്? ഒരു നോൺ ടെർമിനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. നോൺ ടെർമിനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ബി ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മുഴുവൻ എല്ലാ സീറോ ഐറ്റത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എഴുതിക്കോ. എസ് ഡിറൈവ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ എ. ഓക്കെ, then രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എ ഡിറൈവ്സ് സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ബാർ ബി. കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുവാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ ഇതാണ്. എസ് ഡിറൈവ്സ് എ എ ഡിറൈവ്സ് സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ബാർ ബി. നമുക്ക് എന്താ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? SLR പാസിംഗ് ടേബിൾ. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നോട്ട് ദിസ്, റൈറ്റ്? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. SLR പാസിംഗ് ടേബിൾ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? പറയൂ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Anyone please answer. What is the first step that you have to do here? Augmented grammar, exactly. S dash derives S. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതാൻ അറിയാലോ. എ ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് എഴുതുവാണ്. സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഡിറൈവ്സ് ബി. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിൽ എത്ര ഗ്രാമർ ഉള്ളത്? 1, 2, 3 റൂളല്ലേ ഉള്ളത് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എസ് ഡിറൈവ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂള്, എ ഡിറൈവ്സ് ബി. ഇത് ഫസ്റ്റ് റൂള്, ഇത് സെക്കൻഡ് റൂള്, ഇത് തേർഡ് റൂള്. ഇങ്ങനല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? പറയപ്പള്ളരെ, ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ശരി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ജനറേറ്റ് LR0 items. How to generate LR0 item? What is an LR0 item? Having a dot in front of every grammar, right? അപ്പൊ നമ്മുടെ എങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ LR0 item? Whenever a dot on the left side, we have to ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ LR0 item ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ S dash derives dot S derives dot A പിന്നെയോ A derives A derives dot B. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഡൺ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now what we are going to do is like we are going to draw a DFA structure. ഇതിന്റെ ഈ സെയിം ഗ്രാമറിന്റെ തന്നെ അടുത്തനി രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണല്ലോ. ഏതൊക്കെയാ? ആക്ഷനും ക്ലോഷറും ഗോ ടു, റൈറ്റ്? ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഗോ ടു. ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എന്താ? എസ് ഡാഷ് ഡിറൈവ്സ് ഡോട്ട് എസ് ഡിറൈവ്സ് ഡോട്ട് A derives A bar dot B.
റൗണ്ടിനുള്ളിലാണ് സ്പെഷ്യലി വരക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എസ് ഡാഷ് അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ്, ഇതിന്റെ ഒരു DFA സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. എസ് ഡാഷിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എസ് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡോട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എസ് ഡാഷ് ഡിറൈവ്സ് എസ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. Am I right? I'm applying a go to operation on the grammar s dash dot s. Appo s dash on visiting s, it will get s dash derives s dot. Aanallo? Clear alle? And upon visiting capital A, what will happen? Parne. Capital A visit ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഈ ഗ്രാമറിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമറിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? എസ് ഡിറൈവ്സ്, ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഡോട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ഡോട്ട് എ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഓപ്പറേഷൻ? ദിസ് ഇസ് എ ഗോ ടു ഓപ്പറേഷൻ. റൈറ്റ്? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? whenever you are getting a dot on the left side of a non-terminal symbol, you have to do a closure operation. What is a closure operation? You have to include all the grammar which is listed in the LR0 item. അപ്പോ എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗ്രാമർ ഏതൊക്കെയാ? എ ഡിറൈവ്സ് ഡോട്ട് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി. ഇതല്ലേ എന്റെ ഗ്രാമർ? അതുപോലെ എഴുതുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോഷറും ഗോറ്റും ഒന്ന് മനസ്സിലായോ? ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഗോ ടു. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇനി ക്ലോഷർ ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പം എസ് ഡിറൈവ്സ് ഡോട്ട് എ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഡോട്ട് ഒരു ടെർമിനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോഷറിന് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, whenever dot on the left side we have to include the remaining production with dot at the beginning എന്നാ പറയാം. അപ്പോ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ, എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ഡോട്ട് എ വന്നു. ഇനി ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, എസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റിമൈനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ റിമൈനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് റിമൈനിങ്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതുപോലെ എഴുതാം. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലോഷർ ക്ലിയർ ആയോ? whenever a dot on the left side, we have to include all the remaining production with dot at the beginning. That operation is known as closure. Clear? Once again I will repeat. In go to operation, every grammar in LR0 item, every grammar is having a dot on the right side. In go to operation, it is like you are just visiting each symbol and moving the dot to the right end. That is known as simply go to operation. Now in closure operation, whenever a dot on the left side, we have to include all remaining production with a dot at the beginning. Clear ആയോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് പറ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ LR0 ഐറ്റത്തിന് ഈ ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞേ? അപ്ലൈ ഗോ ടു ഓപ്പറേഷൻ. എന്ത് കിട്ടും? You people have to answer. In this state, I am visiting small letter a. Okay. You will get, I'll write the grammar like this. Okay. A grammar അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണേ. എന്താ grammar? A derives a dot a. പിന്നെയോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ തീരുവോ? ഇതിൽ തീരുവോ? ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ ഒരു ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ വരില്ലേ? ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ? എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാ ഉള്ളത്?
A derives dot A bar dot B. ഇതാണ് upon visiting small letter A. Clear? ഇനി A on visiting B നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പറഞ്ഞേ? സ്മോൾ ലെറ്റർ B. ഇതില് ഞാൻ B വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, B ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? A derives B dot എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇനി ക്ലോഷറിന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. B dot എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയാവോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ സിമ്പിളും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മള് ഇപ്പം ബോട്ടം ഓഫ് പാസിംഗില് എസ് ഡിറൈവ്സ് എ ബി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾ വന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ്സിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഷുഡ് നോ വിച്ച് ഓർ സിമ്പിൾസ് ഐ ഹാവ് വിസിറ്റഡ്. In order to understand which or symbol I am visited, I am just adding a dot. ഈ ഡോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഡോട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സിമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത എയും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ഡോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി മാത്രമാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ദിസ് ഇസ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് പാസിംഗ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, റൈറ്റ്? So when you are propagating from bottom to top, you will know when to reduce. ഏതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ബോട്ടം ഓഫ് പാസിംഗില് എ വന്നു ബി വന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോ. എ ഡിറൈവ്സ് എ ബി ആണെങ്കിൽ ഈ എയും ബിയും വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ എയും വേറൊരു ബിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എസ്സിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വെൻ ടു റെഡ്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ? ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞേ. ഇനി ഇതിലുള്ള എല്ലാ സിമ്പിൾസും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോട്ടിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനിയും സിമ്പിൾസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റേറ്റില്. ഇതിൽ ഞാൻ അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറയും നിങ്ങള്? വേഗം പറയും. അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ്? മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. A dot, exactly. S derives A dot. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ? ഇവിടെ ക്ലോഷർ വരുമോ? പറയുന്നത് നോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് കീർത്തന. ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്നതില് അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയൂ? സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഇല്ല. ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? S derives A dot A. പിന്നെയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഈ ഡോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. Again you have to do the closure operation, adding all the remaining production. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ? A bar B ആഡ് ചെയ്യും. ഇതല്ലേ വരിക? ക്യാപിറ്റൽ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? യെസ് ഓർ നോ? അല്ലേ നിതിൻ, അത്തൻ, ഷറോൺ, വൈഷ്ണവി, അഖിൽ, അഭിനന്ദ്, ജസ്ന, മസ്ന, പറയൂ. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതും ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ?
ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇവിടെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും തമ്മിൽ സിമിലർ ആണോ? Yes or no? Yes. ഏതാ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാ? ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും എ ഡോട്ട് എ ഡിറാഷ് ഡോട്ട് എ ബാർ ബി ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് എ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദിസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത്. അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദിസ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ഇനി ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ? ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞേ? സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും, ഈ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുമോ? സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? എ ഡിറൈവ്സ് എ ബി ഡോട്ട്, അല്ലേ? അതല്ലേ ബി ഉള്ളൂ. എ ഡിറൈവ്സ് ബി ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ഈ എ ഡിറൈവ്സ് ബി ഡോട്ട് എവിടെയുള്ളത്? ഇതല്ലേ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. Upon visiting B, going to this. Yeah. Okay ആണോ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മൂന്ന് പോസിബിൾ ചാൻസസേ ഉള്ളൂ. ഐദർ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. അപ്പൊ അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കഴിഞ്ഞു, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ഡി എഫ് എ വരക്കില്ലേ? ഡി എഫ് എ എങ്ങനെയാ വരക്കുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, 1 വന്നാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നോക്കുക. 0യും 1ഉം ആണ് അതിലെ സ്ട്രിംഗ് എങ്കിൽ. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിമ്പിളായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ എഴുതി. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി, റൈറ്റ്? ഇനി അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഈ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്പർ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിന് I0 എന്നും, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിന് I1 എന്നും, ഇത് I2, ഇത് I3, I4, ഓക്കെ, ഇതിന് I5 എന്നും. അപ്പൊ I1 ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയി, I5 കംപ്ലീറ്റ് ആയി, I4 കംപ്ലീറ്റ് ആയി, I2യിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും വരച്ചു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള I3യിലാണ്. I3ന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? I3 ക്യാപിറ്റൽ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിറൈവ്സ് എ ഡോട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡോട്ട് ഏറ്റവും റൈറ്റ് എൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനിയുള്ള സിമ്പിൾ ഏതാ? ഇവിടെ വിസിന്റെ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്റെ കാര്യമാണ് എഴുതുന്നത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എ ഡിറൈവ്സ് എ ഡോട്ട് എ ആൻഡ് എ ഡിറൈവ്സ് ക്ലോഷർ എ ഡിറൈവ്സ് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി. ഇത് കിട്ടും. ഇതും I3യും സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള I3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും സെയിം തന്നെയല്ലേ? അല്ലേ? Yes or no? Yes. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെ. സോ അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ്, ഞാനത് റെഡിലാണ് വരക്കുന്നത്. അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ it is similar to this state, so I am adding a here. Okay, അല്ല ഇങ്ങോട്ടല്ല, സോറി തെറ്റിപ്പോയേ. ഇതല്ലല്ലോ, ഇത് തന്നെയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് വരിക അല്ലേ? അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ. ഇത് തന്നെയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് എ.
അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആണെങ്കിലോ എ ഡിറൈവ്സ് ബി ഡോട്ട് അല്ലേ വരുമോ? അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇത് ഇവിടുന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ടേബിൾ വരക്കുന്നത്, ഈ DFA ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ. മഷ്ന, നിതിൻ, അഖിൽ, അനുഗ്രഹ്, ശ്രദ്ധ, ഷിറോണ, സഹല, റൈസ, സംഗീത്, സിനാൻ, ഇജാസ്, അജ്മൽ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ടേബിളൊക്കെ വരക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പാസിംഗ് ടേബിൾ വരക്കാൻ പോവാണ്. പാസിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആക്ഷനും, 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് ആക്ഷനും ഗോറ്റു അല്ലേ? ആക്ഷൻ, ഒന്നാമത്തത് ഗോറ്റു. അതായത് ഇവിടെ എ ക്യാപിറ്റൽ നോൺ ടെർമിനൽസ് ആണ് ഗോറ്റുൽ എഴുതുക. ആക്ഷൻസിൽ എഴുതേണ്ടതൊക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ സിമ്പിൾ എ ബി ആൻഡ് ഡോളർ. അതല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിൽ. തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? സ്മോൾ ലെറ്റർ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ്, അതാണ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ഉള്ളത്. ടെർമിനൽസ് എ ബി ആൻഡ് ഫൈനൽ സിമ്പിൾ ഡോളർ, അക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് എഴുതി ആക്ഷൻ ഗോ ടു. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് നോക്കിയേ. എത്ര വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? I0, I1, I2, I3, I4, I5, ഇത് I6, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 6 സ്റ്റേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ 6 എണ്ണം എഴുതുക. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇനി ഓരോന്നും പറഞ്ഞേ. ഇനി എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ സീറോത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു നോക്കൂ. 0th സ്റ്റേറ്റ്, എന്താണ് 0th സ്റ്റേറ്റ്? റെഡിലുള്ള 0th സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ I3, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തും? ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് 3. സ്റ്റേറ്റ് 3 എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ S3 എഴുതും. S3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ് 3. ഇനി 0th സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും നോക്കൂ. 0th സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ I4. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 4 എന്ന് കാണിക്കാനാണ് I4 എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 4th സ്റ്റേജ്. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ S4. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ ഗോറ്റുല് 0th സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകും നോക്കൂ. 0th സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I2ലേക്കല്ലേ പോകുന്നു. എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I1ലേക്കും അല്ലേ? എസ് ഓൺ I1, എ ഓൺ I2. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗോ ടു ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വേണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 1, 0 എസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത 1ലേക്കും എ വിസിറ്റ് ചെയ്ത 2ലേക്കും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? ഇത് എഴുതിയാൽ മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ 1ന്റെയും കൂടെ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. 1ന്റെ പറഞ്ഞ്. 1ൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? 1 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തി അല്ലേ? 1 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തി. എസ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വിസിറ്റിംഗ് ഡോളർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ അതായത് അത് എഴുതാം. 1ൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലോ, സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ 2ലോ ബ്രേക്ക് ആയല്ലേ? ഓക്കെ,
Anyway, I'll stop here. We'll continue in the third hour. Okay.